आम घर दे विच पैदा होया व्यक्ति जिन्हें अपनी राजसी जिंदगी पंचायत के सरपंच तो शुरू की होवे, ब्लाक संमति का चेयरमैन बनया होवे, फिर MLA बनया होवे, फिर स्टेट मिनिस्टर बनया होवे और स्टेट मिनिस्टर तो सीधा चीफ मिनिस्टर। प्रकाश सिंह बादल ते इस गल का असर तो है क्योंकि एडी वड्डी उम्र दे विच एक सधारण परिवार तो उन्होंने लड़के तो चोन हार जानी बादल साहब ने, यदा भी गिला किते ना किते। 67 तो बाद की गल करा जदों एमरजेंसीज़ का समा सी ते कहंदे कल्ले जदों दिल्ली के उत्थे जिहड़ा जाना सी कहंदे ट्रक ड्राइवर बन के जाते रहे। बड़ियां इस तरीके दीयां होर भी घटना बादल साहब नाल बरती। एमरजेंसी के दौर के प्रकाश सिंह बादल अजिहे शख्स सी जिन्होंने कहा सी कि सानू एमरजेंसी का विरोध करना चाहिए। उदों प्रकाश सिंह बादल डट के उन्होंने कहा नहीं, एमरजेंसी जी हैगी डेमोक्रेसी के उत्ते एक हमला है और अकाली दल का जो जन्म है वो एंटी जिहड़ा हैगा डिक्टेटरशिप होया है। देखो प्रकाश सिंह बादल की एक क्वालिटी रही है कि चाहे कोई लीडर उन्होंने साथ छड्ड के दूजे पासे चला गया, जाती तौर पर बादल साहब ने कभी किसी ना बिगाड़ी। और ये भी प्रकाश सिंह बादल का एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा प्लस पॉइंट है कि जे कोई बंदा उन्होंने नाराज हो गया तो बादल साहब ने धार लिया भी आप बंदे बनाना है, तो फिर ये नहीं सी कि वो बंदा नाराजगी रह जाती, वो आप उठ के अगले घर चले जाते। मेरे याद है एक बारी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए। मुख्यमंत्री ने दसी कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल साहब विरोधी धिर के आगू से, बादल साहब सुन रहे थे सारा कुछ, सुन के जो उन्होंने पूरा जोर ला के कांग्रेस वाले ने भी ऐ किया, ऐ किया। बादल साहब उठ के खड़े हुए कहते गल ये है सरदारा, असी गलतियां कीतियां ते असी भुगती जाने हैं, जिहड़ियां गलतियां असी कर रहे हैं तुसीं ना कर लो किते, तुहाडे नाल भी साडे वाली होऊगी। उन्होंने कही सी कि अफसरशाही तो बच के रहो। ਜਿਹੜੇ अफसर कहते कदे मेरी मुछ का वाल होंगे सी, मेरिया चिट्ठियां कप्तान साहब कट कट के तुहानूं दे जाते तो कल नूं तुहाडियां चिट्ठियां भी सानूं देणगे। उन्होंने कहा सी कि आपां सियासतदान एक दूजे के दुश्मन बन जाने, कदे अफसर का दुश्मन देखिया बनना। सत श्री अकाल, तुसीं लोकराय TV देख रहे हो तो मैं हाँ परमिंदर सिंह। बीती दिनी पंजाब के 5 वारी रह चुके मुख्यमंत्री सियासत के बापू बोड़ सर प्रकाश सिंह बादल का देहांत हो जाता है, जिन्हों का कल तकरीबन 1 बजे संस्कार पिंड बादल विखे होगा। उन्होंने निजी जिंदगी किस तरीके दे नाल उन्होंने बतीत की, सियासी जीवन किस तरीके का रहा, किन्नियां क जिंदगी दे विच उतराव चढ़ाव आए, उन्होंने निजी रहे, नज़दीक रहे, सब तो नेड़ले सरदार बखतौर सिंह ढिल्लों मेरे नाल है। गलबात करांगे उन्होंने नाल, जिथे प्रकाश सिंह बादल की जिंदगी बारे भी गलबात करांगे, उत्थे कई पंजाब के राजनीति मुद्दों पर भी गलबात करांगे। ढिल्लों साहब स्वागत है, सत श्री अकाल। शुक्रिया जी। ठीक ठाक हो? बिल्कुल। जिस तरीके नाल बीती रात प्रकाश सिंह बादल जिहड़ा हैगा अलविदा कह गए, किस तरह देखते हो तो कितना क दुखदाई खबर? देखो उम्र दराज सी, आम तौर पर कहा जाता है कि उन्होंने उम्र 95 साल सी, पर मेरे ख्याल मुताबिक उन्होंने उम्र 3 साल घट लिखी गई सी जी। उन्होंने उम्र 98 साल के करीब है और 98 साल तक एडी वड्डी उम्र दे विच राजनीतिक तौर पर पूरी तरह सुचेत रहना, फिजिकली पूरी तरह फिट रहना। बीमारी किसी भी बंदे नूं लग सकती है, बीमारी लग गई बंदे की मौत हो गई, वो वक्री गल है, पर बादल साहब बिल्कुल वाबस्ता रहे है पंजाब के माहौल के नाल, पंजाब के सिस्टम के नाल और पंजाब के राजनीतिक माहौल दे विच बादल साहब की छाप है जी। आप कह सकते हैं कि 1957 तो उन्होंने राजनीति शुरू की है तो हुण 2023 है। ये तुसीं लाओ भी किड्डा वड्डा जिहड़ा हैगा घट्टो घट्ट 70 सालों के करीब जिस बंदे ने राजनीति दे विच हंडाया होवे और वो इस दुनिया दे विच ना रहे। गल अफसोसनाक भी है, लेकिन इस इलाके नूं इत्थों दे लोकां नूं फखर भी है कि एक आम घर दे विच पैदा होया व्यक्ति जिन्हें अपनी राजसी जिंदगी पंचायत के सरपंच तो शुरू की होवे, ब्लाक संमति का चेयरमैन बनया होवे, फिर MLA बनया होवे, फिर स्टेट मिनिस्टर बनया होवे और स्टेट मिनिस्टर तो सीधा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बनया 5 बारी चीफ मिनिस्टर बनना। कुल मिला के जी आप देखिए 3 पारियां तो उन्होंने पूरियां ही खेडियां। 1997 तो लैके 2002 तक 5 साल पूरे हो गए, फिर 7 तो लैके 17 तक 10 साल वो पूरे हो गए, 15 साल सीधे वो ते साल के उन्होंने चीफ मिनिस्टरी का टाइम जो रहा 1970 वाला। 16-17 साल चीफ मिनिस्टर, 11 बारी का MLA। जिंदगी दे विच सिर्फ उन्होंने 2 हारां का सामना करना पिया है। एक जो पंजाबी सूबा बनने तो बाद पहली चोण हुई है
1967 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਹਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ 2022 ਵਾਲੀ ਲੱਭੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਵੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸ਼ੀਟਸ ਹੁਣ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ SIT ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਕਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕਵਾਦ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨੈੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈੱਟ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਰੂਸ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ
ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੜਾਈ ਲੜ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਕੜਾ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜਾ ਤਜਰਬਾ, ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੇੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀ, ਪੜਦਾਦਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈਏ, ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 19 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 19 ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25 ਹੈ, ਧਾਰਾ 25 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਔਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ, ਇਹ 82 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 80ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 82-82 ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ। ਉਹ ਮਜੀਠਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਮਜੀਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਰਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਆਕੜੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਪੂਰੇ। ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਬਲਦ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੇ ਆ ਜੁੜਨ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਬਲਦ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਗਾਰੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੰਡੀ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ। ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਜਿਸ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਐਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਕਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਖਿਆ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹ NDA ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਟਸ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹੌਲਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਹੌਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, SSP ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੈ, ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ DSP। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਪਾ ਤੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੁੜੀਏ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਐ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਵੀ ਬੀਬਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕੀ ਨਾ ਚੱਕੀ, ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਹਲੀਮੀ, ਇਹ ਹਲੀਮੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਲੀਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਹ ਚੜਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਛੱਡੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਜਾਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 2 ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ, 3 ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 7:30 ਜਾਂ 7:45 ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਔਰ ਅਰਲੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹਾਂ ਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕੌਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਲੇਟੈਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਤੌਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਸਿੱਖਣਗੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸੀ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੋਕ ਰਾਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।